in Europe. And Taylor, father of scientific management, he was basically an industrial engineer. So if you look at various concepts, whatever he developed were in textile. Then later civil engineering also came. And so textile, globally, industrial engineering norms were followed, scientific methods were adopted in improving productivity. And as far as India is concerned, since we emerged from handloom sector and we basically emerged from decentralized sector. So therefore, 30s, 40s and all, we were using very, very conventional method of, fixing the norms, assessing the productivity. Of course, I think you would have seen the film, Mr. K. Srinivasan, founder, president of our Coimbatore Productivity Council. He was also founder of CITRA, and he was also secretary of SIMA, the Southern India Mills Association. So my name is Dr. Selvaraj, Secretary General of SIMA. I am with SIMA for the last 40 years. And my association with the Coimbatore Productivity Council also is almost 40 years now. And incidentally, I head the technical consultancy division of Coimbatore Productivity Council. And of course, my son's team is empaneled for undertaking various industrial engineering studies through the Coimbatore Productivity Council for varied kinds of industries. And also now we conduct the 5S also we offer. 5S also we are doing. So this is the background, and I'm basically PhD in textile technology. I did my industrial engineering. I was specialized in industrial engineering, and I have received all the highest award from Indian Institution of Industrial Engineering, Navi Mumbai, long back. And as far as industrial engineering studies are concerned, SIMA has helped almost across the value chain, across the country, for the productivity improvement, industrial engineering studies kind of a thing. And from Coimbatore Productivity Council also, we have been rendering industrial engineering services to varied kinds of industries. So, Bhavani, you want me to talk in English or what do you want? Tamil and English, both are okay, sir. Okay, because we might have a lot of students. Union Sarah irukangala ennan theriyala. Okay, sir. Good. ஸோ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது 1950s வரைக்கும் ஒரு மாதிரி இருந்தது. 1950ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மில்லுகள்லாம் வந்து எல்லாம் பழைய மில்லுகள், பெரிய மில்லுக. ஸோ அன்னைக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது சைமா வந்து 1933ல ஆரம்பிச்சாங்க பை சார் ஆர்கே சண்முகம் செட்டி. பட் அப்பவே வந்து they had tie-up with ILO, International Labour Organization, Geneva. நீங்க ரத்ன சவாதி முதலியார் ஆர்எஸ் புரோன்னு சொல்ற இல்லைங்களா, அவரே வந்து ILO கவுன்சில்ல இருந்திருக்காரு. Subsequently, many people, GK Devarajulu, or even Ram Subramania Raja of Ramco, former chairman, they were all there in ILO. And 33ல வந்து we had a lot of problem with the workers. ஸோ அதனால வந்து சைமா ஆரம்பிச்சு ஒரு இந்த ஒர்க் நார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும், வேஜஸ் வந்து ஷுட் பி லிங்க் டு ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிறது இட் எமர்ஜ்ட் ஆஸ் குட் ஆஸ் 1930ஸ்லயே வந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் தெர் வேர் லாட் ஆஃப் நெகோசியேஷன்ஸ். ஸோ அன்னைக்கே வந்து 1930ஸ்லயே வந்து சைமாவோட அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் லேபர் and also take labor union along with the industry. So neutral body அன்னைக்கு வந்து between industry and the workers and the trade unions and also the government, இந்த 4 மேஜர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜா இருந்தது தான் சைமா வந்து has been helping the
டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ 1937லயே வந்து செட்டில்மெண்ட்லாம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. அன்னைக்கே விமன் வந்து லாட் ஆஃப் விமன் வேர் எம்ப்ளாய்ட் பிகாஸ் பேசிக்கலி டெக்ஸ்டைல் இஸ் மோர் சூட்டபிள் ஃபார் விமன். ஸோ அன்னைக்கு ரீலிங், கோன் வைண்டிங் இதெல்லாம் வந்து விமன் நிறைய இருந்திருக்காங்க. ஸோ அன்னைக்கே வந்து இப்போ இன்னைக்கு தீம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டின்ட்டு ஒன் அஃப்கோர்ஸ் அது ப்ரீவியஸ் டேஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ 1930ஸ்லேயே வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி, சோஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி எல்லாம் சைமா ஹேட் அ கமிட்மெண்ட். 1937 ஒரு செட்டில்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க வித் த ட்ரேட் யூனியன்ஸ். ஸோ 8 மணி நேரம் தான் வேலை பார்க்கணும், 26 நாள் தான் வேலை பார்க்கணும், ஒரு 7 நாள் கேஷுவல், 5 நாள் கேஷுவல் லீவு, 7 நாள் மெடிக்கல் லீவ். அன்னைக்கெல்லாம் லீவ் ஆக்டே இல்லை, லீவ் வித் வேஜஸ்ங்கிற ஆக்ட்லாம் அன்னைக்கு இல்லை, நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸ் இல்லை. ஸோ வீக்லி ஆஃப் சம்பளத்தோட கொடுக்கணும், 8 மணி நேரம் தான் வேலை வாங்கணும். அந்த 8 மணி நேரத்துலையுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 15 minutes பிரேக்கு, 30 minutes again ஃபார் பிரேக் ஃபார் லஞ்ச் ஆர் டின்னர் வாட் எவர் இட் இஸ். அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 hours ஒர்க்கு, 15 minutes பிரேக், அகைன் 90 minutes ஒர்க், 30 minutes பிரேக், 90 minutes ஒர்க், 15 minutes பிரேக், 90 minutes ஒர்க். This is the system SIMA recommended from 30s and ILO also. And 8 hour shift கான்செப்ட் அப்படிதான் இருந்தது. அந்த காலத்தில் வந்து 26 days தான் மில்லு ஓடிச்சு. அப்போ வந்து 7th day வந்து மில்லு நிறுத்திடுவாங்க. பட் 1950ஸ்லேயே வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் போட்டு இது வந்து கேபிட்டல் இன்டென்சிவ், அதனால மிஷின் வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸு, நிறைய நிறுத்தி ஓட்டணும்னா நிறைய வேஸ்டேஜ் வருது, அதனால 24/7 மில்லு ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு 1950ஸ்லேயே வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் போட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. 1956ல வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் வந்து சைமால போட்டாங்க. அதுதான் ஐ கேன் டெல் இன் இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டகரைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ், ஒர்க் நார்ம்ஸ், ஒரு சயின்டிஃபிக் சிஸ்டம் ஆஃப் வேஜஸ், பேசிக்கு, டிஏ, மற்ற பெனிஃபிட்டு, அலவன்சஸ், இன்சென்டிவ் இதெல்லாம் வந்து போட்டு 1956 செட்டில்மெண்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பைபிள் ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்டுன்னே சொல்லுவேன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும். அது பத்மநாபன் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து இன்னைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நார்ம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸோ இதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1985ல நார்மலாக சைமா வந்து ஒன்ஸ் இன் 5 years வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைடு செட்டில்மெண்ட் போடுவாங்க. வாட் ஷுட் பி த வேஜஸ் அண்ட் எவ்ரி இயர் வாட் ஷுட் பி த போனஸ், ஆர் ஒரு 3 yearsக்கு வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் போடுவாங்க. ஸோ போனஸு, வேஜஸ்ஸு, ஒர்க் நார்ம்ஸு இதெல்லாமே வந்து சைமா வாஸ் இன் த ஃபோர் ஃப்ரண்ட். அண்ட் சைமா செட்டில்மெண்ட் என்ன போடுறாங்களோ அதான் ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து தி வேர் ஃபாலோயிங். தோ வி ஹேட் மில் ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் மும்பை இருந்தாலும் கூட. ஸோ கோயம்புத்தூர் வாஸ் லீடிங் ஐ வுட் சே in going in for scientifically evolved work norms or industrial engineering work norms. 1985 வரைக்கும் வந்து ஒவ்வொரு செட்டில்மெண்ட் அப்பவும் யூனிட் லெவலில் 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ லைன் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்கணும், ஒர்க்கர் எவ்வளோ வச்சுக்கணும், என்ன வேஜஸ் இருக்கணும், அவங்களுக்கு என்ன நார்ம்ஸ் இருக்கணுங்கிறது தே யூஸ் டு நெகோஷியேட் ஒரு ஆர்பிட்ரியா. சிப்ரால வந்து இந்த சர்வே எடுத்து கொடுப்பாங்க, அது ஒரு கைட்லைனாக வச்சு நெகோஷியேட் பண்ணி செட்டில்மெண்ட் போடுவாங்க. ஸோ மிஸ் ஜெகதீஷ் சந்திரன் பிரீமியரோட சேர்மன் வந்து 83ல சைமா சேர்மன் ஆனப்போ ஏட விஷன் ஆஃப் பிரிங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் ஆஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ உங்களுடைய ரைட்ஸ் நீங்கள் வேஜஸ் கேட்குறீங்க, போனஸ் கேட்குறீங்க, வெல்ஃபேர் கேட்குறீங்க, அது வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரைட் ஃபார் நாட் ஒன்லி ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ஒர்க்கர். பிகாஸ் ஓவர்லோடு இல்லாமல் ஒரு பேலன்ஸ்டு ஒர்க்லோடு, ஒரு நார்மலாக ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ண வைக்கணுங்கிற கான்செப்ட் வந்து தான் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அது வந்து நான் நெகோஷியபிள். 8 மணி நேரத்தில் அந்த 60 நிமிஷம் போயாச்சுன்னா 420 நிமிஷம் வேலை பார்க்கணும். அது மேனேஜ்மெண்ட்டு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரில் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதுபடி வேலை பார்க்கணும். அவுட்புட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடணும். அதில் வந்து நெகோசியேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு 85ல சைமால ஒரு செட்டில்மெண்ட் போட்டாங்க. 86ல அது வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் போய் ஜஸ்டிஸ் வரதன் வந்து ஒரு அவார்ட் பாஸ் பண்ணார். இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வரதன் அவார்ட்.
ஸோ எனி சேஞ்ச் இன் கண்டிஷன் செக்ஷன் 9A இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து இட் இஸ் அ மேனேஜ்மெண்டோடைய ரைட் வந்து எனக்கு ஒர்க் மெத்தட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, லே அவுட்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, எது இருந்ததுனாலும் நான் வந்து ஐ கேன் ரிவைஸ் மை நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மேண்டேட்டரியா வச்சிருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸுக்கும் whenever there is a deterioration in work methods, systems, ஒர்க் ப்ராக்டிசஸ், பிரேக்கேஜஸ் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நார்ம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், ஃப்ளெக்சிபிள் நார்ம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வரணுங்கிறது 86ல கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ வென் வி டாக் அபவுட் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட்னு டாபிக் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் வந்து போயிட்டு இருந்தது. அது ப்ரீஃபாக முடிச்சிடுறேன். ஒரு 25 இயர்ஸ், ஸோ 86ல நான் ஜாயின் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் வந்து கான்செப்ட்ஸை வந்து ஐ ஹேவ் த ப்ரிவிலேஜ் டு இன்ட்ரடியூஸ் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 மில்லுகளுக்கு ஸ்பின்னிங், வீவிங், ப்ராசஸிங், கார்மெண்டிங், மேடப்ஸு, நிட்டிங்கு எல்லாத்துக்குமே இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் எடுத்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ், ஈவன் ஃபார் ஸ்டாஃப், ஆர்கனைசேஷன் ரீஸ்ட்ரக்சரிங், வி கால் இட் அஸ் O&M ஸ்டடி, ஆர்கனைசேஷன் மெத்தட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுவும் எடுத்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம சிக்னிஃபிகண்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். தட் இஸ் த ரீசன் வை டுடே, ஈவன் டுடே வி ஆர் highly competitive globally in terms of manufacturing excellence. மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் வேணா நம்மளுக்கு வந்து காம்படிட்டிவ்னஸ் அஃபெக்ட் பண்ணது வழிய மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸலன்ஸ் வந்து we were very good. But last ஒரு 15 years the moment in fact we went for women employment, that is the pre-marriage women system சொல்லுவோம். ஒரு 18 years யூனியன் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் வந்ததுனால எல்லா பக்கமும் நிறைய பெரிய மில்லுகள் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. புது மில்லுகள் 91ல வந்த பிறகு they could not compete with the new mills which were paying lower wages. இந்த இண்டஸ்ட்ரி வைட் அக்ரிமெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து 98ஓட ராதர் 92ஓடய முடிஞ்சது. நடராஜன் அவார்டு தான் லாஸ்ட் ஒன். அதுக்கு பிறகு அவங்கவுங்க யூனிட் லெவல்ல போட்டுக்கலாம்னு வரும்போது எல்லாமே மாறி போச்சு. அகெயின் 1985 வரைக்கும் லைசன்ஸ் சிஸ்டம் இருந்தது டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில. we had controlled ராஜ். ஸோ ஒன்று பிரிட்டிஷ் ராஜ் ப்ரீ லைசன்ஸ், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல்டு ராஜ் இருந்தது. அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மில்லு போடணும், ஒரு ஸ்பிண்டில் போடணும், ஒரு லூம் போடணும்னா லைசன்ஸ் வாங்கணும். ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஈவன் ப்ரீமியம். அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாக்கு எல்லாத்துக்குமே கண்ட்ரோல் இருந்தது. அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் அண்டர் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட். ஸோ நினச்ச மாதிரி வாங்க முடியாது, விற்க முடியாது, இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனால everything was under control. ஸோ அன்னைக்கு வந்து we were in the sellers market. ஸோ பையர் நூல் வேணும், துணி வேணும்னா அவங்க வந்து அட்வான்ஸாக புக் பண்ணணும், கேட்டில் வந்து நிற்கணும், மந்த்லி அலாட்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க. அன்னைக்கு துணியெல்லாம் வந்து ரேஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈவன் ஃபார் ஜென்ரல் பப்ளிக் வந்து தோத்தினா இவ்வளோ மீட்ரு, சாரீனா இவ்வளோ மீட்ரு பர் இயர்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது. பட் 1985க்கு அப்புறம் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் லிபரலைஸ் பண்ணி லைசன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. எக்ஸப்ட் சிட்டிஸ் ஹேவிங் 20 lakh people, மற்ற பக்கம்லாம் எங்க வேணாலும் மில்லு போடலான்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு அன்னைக்கு தேதி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி அப்படியே டபுள் த கெப்பாசிட்டிக்கு நியூ லைசன்ஸ் எல்லாரும் வாங்கினாங்க அக்ராஸ் த வேல்யூ செயின். எஸ்பெஷலி ஸ்பின்னிங் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு 25 மில்லியன் ஸ்பிண்டில் இருந்தது. நியூ லைசன்ஸ் வாஸ் கிவன் ஃபார் அபவுட் 31 மில்லியன் ஸ்பிண்டில்ஸ் ஃப்ரம் 1985 to 1991. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் மறுபடியும் இந்த காட் அக்ரிமெண்ட், உலக வர்த்தக ஒப்பந்தம், வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வேர்ல்டில் ஆல் பிகர் கண்ட்ரிஸ் ஜாயின் டுகெதர் அபவுட் 185 கண்ட்ரிஸ் அவங்க வந்து இந்த காட் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதில் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல இந்தியா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் சிக்னேட்டரி. ஸோ நம்மளும் அதில் சைன் பண்ணோம். சைன் பண்ணி 2005ஓட கோட்டா கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் ஆயிருங்கிறது நம்ம சைன் பண்ணோம். ஒரு 10 வருஷம் நமக்கு டைம் கொடுத்தாங்க 1995ல. பட் 91ல வந்து எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க, லிபரலைசேஷன், பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன். 70ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நேஷனலைசேஷன் பாலிசி வந்தது. அதாவது ஒரு பிரைவேட் பீப்புள் வந்து மில்லை ரன் பண்ண முடியலன்னா கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டு இன்னைக்கு சோமசுந்தரா, காளீஸ்வரா, சிஎஸ்என்டபிள்யூ இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 128 மில்லு ஆல் இண்டியா லெவல்ல நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க 70ஸ்ல.
பட் அதே வந்து அவங்க நிறைய லாஸ் ஆகுது. இனி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மில்லு ரன் பண்ண முடியாது, ஈவன் கோஆபரேட்டிவ் மில்லுமே வச்சுக்க முடியாது. ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்டே மில்லு எல்லாம் போட்டாங்க, கோஆபரேட்டிவ் மில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு எல்லாருமே போட்டாங்க. தமிழ்நாடுல ஆல்சோ வி ஹேட் அபவுட் 18 cooperative spinning mills. ஸோ இவங்க எல்லாமே தே குட் நாட் கம்பீட் வித் த பிரைவேட் மில்ஸ் தட் கேம் ஆஃப்டர் 1991. ஏன்னா 91ல வந்து யார் வேணாலும் எங்க வேணாலும் டீலைசன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, யார் வேணாலும் மில்லு போட்டுக்கலாம்னு கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேஜஸ் வந்து தெர் வாஸ் நோ கண்ட்ரோல், யூனியன் இல்லை, யூனியனோட ரோல் அப்படியே டிமினிஷ் ஆயிடுச்சு ஆஃப்டர் 1991. ஸோ 98க்கு அப்புறம் சுத்தமாக யூனியனே இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸோ 93ல இந்த யூனியன் ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி டெக்ஸ்டைலில் வந்து விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனாங்க. விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா இந்த மாடல் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரில் ஒரு 3 வருஷம் அப்ரெண்டிசஸாக வச்சுக்கலான்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது இன்றைக்கும். ஸோ அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு 18 வயசு நார்மலாக +2 படித்த பொண்ணுங்க அல்லது 10th ஃபெயில் ஆன பொண்ணுங்க ஒரு 18 வயசு ஆனவங்களை வேலைக்கு எடுத்துட்டு ஒரு 3 இயர்ஸ் வந்து வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்க. 3 இயர்ஸ் கழிச்சு 21, 22னா அவங்க மேரேஜ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இந்த சிஸ்டம் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பை ஒன் ஆஃப் த லீடிங் மில்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர். இது வந்து ஆக்சுவலி திஸ் சிஸ்டம் வாஸ் ப்ரிவைலிங் இன் 1940s இன் ஜப்பான். செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் வந்து யூனோ வாட் ஹேப்பன் டு ஜப்பான். ஸோ எக்கானமிக் கொலாப்ஸ் ஆனப்போ வந்து இந்த ஸ்கூல் கோயிங் கேர்ள்ஸ் அண்ட் விமன் வந்து தேவர் காலேஜ் படிக்கிறவங்களாம் தேவர் ஃபைண்டிங் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ 8 மணி நேரம் வேலை, ஒரு 4 மணி நேரம் படிப்புங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் இந்தியாவிலையும் ஸ்டார்ட் வித் கோயம்புத்தூர்ல வந்தது. தென் இட் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. அந்த ஹாஸ்டல் வச்சுட்டு 3 இயர்ஸ் அப்ரெண்டிஸ் ஸ்கீம்னு சொல்லி போட்டுட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்தது. பட் எஜுகேஷன், விமன் எஜுகேஷன், விமன் எம்பவர்மெண்ட் எல்லாம் தமிழ்நாடு மாதிரி பிளேசஸ்ல அதிகமாக இந்த விமன் வந்து வேர் நாட் அவைலபிள். ஸோ ஆல்டர்னேட் வந்து கேஷுவல் ஒர்க்கர் போக ஆரம்பிச்சாங்க. கேஷுவல் ஒர்க்கரும் அவைலபிலிட்டி இல்லைங்கும் போது மைக்ரண்ட் ஒர்க்கருக்கு போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து 90% வந்து எனி ஸ்டேட் ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 ஸ்டேட்டோட ஒர்க்கர் தான் எல்லா பக்கமும் இருக்கிறாங்க. இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ல என்ன ப்ராப்ளம், சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டிமாண்டிங் ஃபார் 12 hours ஒர்க். தே டோன்ட் வாண்ட் ஹாலிடே, தே டோன்ட் வாண்ட் பிஎஃப், இஎஸ்ஐ. எனக்கு இன்னைக்கு கையில என்ன கொடுப்ப அதை பேஸ் பண்ணி தான் வேலைக்கு வர்றான். ரெண்டாவது, எந்த பக்கமும் அவன் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இல்லை. ஆவரேஜா இன்னைக்கு அவனோட சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 months to 10 months தான் ஒர்க் பண்ணுவான். 1 year அவன் ஒர்க் பண்றது இல்லை. இந்த 10 months கழிச்சு அவன் ஊருக்கு போனான்னா நேட்டிவ் பிளேஸுக்கு யூபி, பீகார், ஒரிசா, சத்தீஸ்கர், மணிப்பூர் இங்கிருந்தெல்லாம் வர்றாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஊருக்கு போனான்னா மறுபடியும் வந்து ஒரு 70% பேர் 80% பேர் திரும்பி சேம் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வர்றதில்லை. இவங்களை கூட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. இந்த ஏஜென்ட்ஸ் அகெயின் அவங்களுக்கு வந்து பர் டே இன்னைக்கு தேதிக்கு எடுத்துட்டோம்னா 15 to 20 rupees ஆர் ஈவன் 25 rupees வரைக்கும் தே ஆர் சார்ஜிங். அது போக பர் ஒர்க்கருக்கு இவ்வளோன்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அவனே வந்து வேற பக்கம் வந்து வேற யாராவது 2 ரூபா 1 ரூபா அதிகமாக கொடுத்தாங்கன்னா அவனே வேற பக்கம் கூட்டிகிட்டு போயிடுறான். இது ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது, இப்போ ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 280 or 300 rupees ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒர்க்கருக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க வேலை பழகிறப்ப அப்படின்னா செகண்ட் இயர்ல ஒரு வருஷம் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து ஒரு 30 ரூபா 20 ரூபா அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. பட் இவன் வந்து ஒரு 6 மாசம் அல்லது 3 மாசம் வேலை பழகிட்டு வேற பக்கம் போயிட்டு எனக்கு நான் 3 வருஷம் எனக்கு நல்லா வேலை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சடனா ஒரு 100 ரூபா 150 ரூபா ஜம்புக்கு வந்து நம்ம வெளியில போயிடுறோம். ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீவிங்லாம் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து பவர் லூமுக்கு வந்து அடிக்கடி அவன் ஷிஃப்ட் பண்றான். ஸோ இது மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் நார்ம்ஸோ சிஸ்டம்ஸோ எதுவுமே ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பண்ண முடியாத ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு பொசிஷன் வந்து இன்னைக்கு உருவாயிருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸலன்ஸ் குளோபலா நம்ம கம்பீட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரேட் யூனியன் விட்டு நம்ம வெளியில வந்தோம். பட் வி ஆர் சப்ளைங் டு பிராண்ட்ஸ், குளோபல் பிராண்ட்ஸ். இந்த குளோபல் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா அக்ராஸ் த குளோப் இன்டர்நேஷனல் என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க. ஸோ இந்த என்ஜிஓஸ் எல்லாம் எங்கிருந்து அவங்க சோர்ஸ் பண்றாங்களோ
லேபர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. பட் அதில் நிறைய மிஸ்சீஃபும் இருக்குது. சில என்ஜிஓஸ் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை பெரிய ப்ராப்ளமா பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட்டை வந்து அவங்க அந்த ப்ராடக்டே வாங்க விடாம பண்ணிடுறாங்க. பேப்பர்லயும் போட்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க, சைல்ட் லேபர்னு கொண்டு வர்றாங்க. இப்போ சைல்ட் லேபருங்கிறது நம்ம ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா 15 வயசானா நம்ம அடலசன்ட் வந்து வச்சுக்கலாம். நமக்கு இட் இஸ் பர்மிஷபிள் அண்டர் அவர் லா. பட் அவன் வந்து 18 கீழே இருந்தா ஐஎல்ஓல வந்து சைல்ட் லேபர்னு டிஃபைன் பண்றதுனால சைல்ட் லேபர்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு இஷ்யூ வந்து ஒரு 1990ஸ்லயே வந்தது. 95 96லயே அந்த இஷ்யூ வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் ஆகி யூஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் லேபர்ல அந்த டிவிபிஆர்ஏ லிஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா லேபர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தாதான் அவங்க வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா வாங்க மாட்டாங்க. லேபர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படின்னா லோக்கல்ல என்ன லாஸ், லேபர் லாஸ் இருக்குதோ, நமக்கு ஒரு 29 தொழிலாளர் சட்டம் இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவங்கள வாங்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு அந்த சட்டம் சொல்லுது அவங்களது. அதுல என்ன மெயினா என்னன்னா ஏஜ் கிரைட்டீரியா வந்து ஃபாலோ பண்றதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெக்ஸ்டைல் ஐட்டம்ஸை அந்த நெகட்டிவ் லிஸ்ட்ல கொண்டு வந்தாங்க. அது நீங்க உங்களுக்கு புரியணும்னா, இன்ஃபேக்ட் ஜிங்ஜாங் ப்ரொவின்ஸ் சைனால காட்டன் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாகாணம் அது. தே ப்ரொடியூஸ் ஆல்மோஸ்ட் 10% ஆஃப் த வேர்ல்டு காட்டன். ஸோ அங்க வந்து அவங்க வந்து ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் வச்சிருக்கிறான். தட் மீன்ஸ் பியாண்ட் 8 hours ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் brought sanction on them. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2021லயே அவன் கொண்டு வந்துட்டான். ஸோ ஒரு 4 5 6 வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்ஜாங் ப்ரொவின்ஸ் காட்டனை யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கார்மெண்ட்டையோ ஃபேப்ரிக்கோ இவங்க அமெரிக்கா வந்து வாங்காது. ஸோ இந்தியாவிலையும் வந்து காட்டன் சீடு, காட்டனு, யானு, த்ரெட்டு, கார்மெண்ட், ரெடிமேட் கார்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு வந்து வச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஃபைட் பண்ணி அதுக்கு வந்து டொசையர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி எடுத்து கொடுத்து அதை விட்டு வெளியில வந்தோம். ஸோ த பாயிண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு கம் ஹியர் இஸ், ஒரு பக்கம் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து நமக்கு நிறைய போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் வந்து இப்போ இதுல என்னன்னா 90 அதாவது இந்த முதல்ல வந்து நமக்கு கோட்டா ரெஜிம் இருந்தது 2005 வரைக்கும். பிட்வீன் கண்ட்ரி இவ்வளவுன்னு கோட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம், அவ்வளவு நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு மேல வந்து அவன் வாங்க மாட்டான். பட் அந்த கோட்டா ரெஜிம் எடுத்துட்டு நீங்க ஃப்ரீ ட்ரேடுன்னு என்னைக்கு வந்ததோ அன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த ட்ரேட் பிளாக்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இருந்த கண்ட்ரிஸ், த லீஸ்ட் டெவலப்டு நேஷன்ஸுங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இப்போ கண்ட்ரிஸ் லைக் பங்களாதேஷ், ஸ்ரீலங்கா, இவங்கெல்லாம் வியட்நாமு, கம்போடியா, ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், இவங்கெல்லாம் அந்த எல்டிசி பெனிஃபிட்ல இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஜீரோ டியூட்டி ஆக்சஸ், அதாவது டேரிஃப் பேரியர், நான் டேரிஃப் பேரியர்னு சொல்லுவோம். டேரிஃப்ங்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், இம்போர்ட் பண்றோம்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து அந்த அங்கிருந்து வர்ற ப்ராடக்ட் மேல வரியை போடுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும்னா, ட்ரம்ப் யூஎஸ் வந்து நமக்கு வந்து முதல்ல ரெசிப்ரோக்கல் டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 25% போட்டார். ஆவரேஜா இந்தியாவில இருந்து வர்ற ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து 50% எங்க அமெரிக்காவில இருந்து நாங்க அனுப்புற ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க வந்து வரி போடுறீங்க, அதனால நான் ஒரு 25% நான் உங்களுக்கு போடுவேன் ரெசிப்ரோக்கல் டேரிஃப்னு ஒன்று போட்டார். மறுபடியும் வந்து இந்த உக்ரைன் ரஷ்யன் வார அவர் கன்க்ளூட் பண்ண முடியாதனால ரஷ்யாவுக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நான் வரி அதிகமா போடுவேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 25% போட்டார் நம்மளுக்கு. நீங்க வாங்குறத நிறுத்துங்க, இல்லைன்னா 50% வரி அப்படின்னு போட்டோம்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் எதுவுமே பண்ண முடியாம வி காட் அஃபெக்டட். ஸோ இதுல என்னன்னா, இப்போ இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது இந்த ட்ரேட் பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இதுல முக்கியம். ஒரு ரீஜனும் இப்போ நம்ம சார்க் நேஷன்ஸு, ஏசியான் கண்ட்ரிஸு, இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. ஜிஎஸ்பி அக்ரிமெண்ட், ஜிஎஸ்பி பிளஸ் அக்ரிமெண்ட், அதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி போடுறாங்க. இதுல இந்தியாவில் வந்து என்னன்னா, நமக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டலா இந்த நெகோசியேஷன்லாம் வி வர் வீக். ஐ வுட் சே டில் 5 years ago வரைக்குமே வி வர் நாட் மேக்கிங் மச் ப்ராக்ரஸ். ஸோ நம்ம வந்து 2019க்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வி ஸ்டார்டட் புட்டிங் மோர் ப்ரெஷர் ஆன் கவர்மெண்ட் டு கோயிங் ஃபார் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். நீங்க வந்து
நீங்க ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸலன்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். பட் நீங்க அங்க போகும்போது நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் டெக்ஸ்டைல் குட்ஸ் கார்மெண்ட்டுக்கே எடுத்துட்டோம்னா, இப்போ கனடாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா 36% வரைக்கும் டியூட்டி வருது. அதுவோ பங்களாதேஷ்ல இருந்தோ வியட்நாம்ல இருந்தோ ஒரு போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அங்க வந்து 0 டியூட்டி. யூஎஸ்லயும் அதே மாதிரி தான். யூஎஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து 9% இருந்து 16% வரைக்கும் இருக்குது. அதுல வந்து ஒரு 20% இந்த ஜிஎஸ்டி அக்ரிமெண்ட் இருந்தப்ப நமக்கு கன்செஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ 8 to 12% கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம்னா 12% டியூட்டி. ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா நமக்கு அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ, ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு, கண்ட்ரியோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இல்லை அப்படின்னா இமீடியட்டா அவங்க வந்து ஒரு டியூட்டி போடக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் வந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகிஸ்தான் வந்து நம்ம we were liberally importing and exporting. என்னைக்கு பாகிஸ்தான் ப்ராப்ளம் வந்ததோ நமக்கு, அதுக்கு பிறகு நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் வித் பாகிஸ்தான். 7-8 years பேக் கார்கில் வார் அன்னைக்கு வந்தது. அதுக்கு பிறகு அப்படியே வந்து நமக்கு வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து got substantially reduced and our relationship with Pakistan also has come down. So same way வந்து இப்ப பங்களாதேஷ் உங்களுக்கு வந்து இப்ப இந்த அங்க உள்ள பொலிட்டிக்கல் டிஸ்ரப்ஷன் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. உக்ரைன் ரஷ்யா வார் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. இதுக்கு முதல்ல வந்து என்னன்னா இந்த 2008 ஒரு குளோபல் லெவல்ல ஒரு ரெசெஷன் வந்தது, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுல வந்து எல்லாருமே ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனாங்க. ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது நான் என்ன 2 விதமா சொல்லுவேன். ஒன்று வந்து வித்தின் த யூனிட், இன்னொன்று வித்தின் த கண்ட்ரி. இப்போ நீங்க கவர்மெண்ட் பாலிசினால நம்மளோட ட்ரேட் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. இப்போ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி தோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நமக்கு எபிட்டா வந்து 20% 25% எல்லாம் இருந்தது. தட் இஸ் டூரிங் 90s 2000 அந்த ரேஞ்சில் எல்லாம். அதனாலதான் நிறைய பேர் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து உள்ள வந்தாங்க. பட் பியாண்ட் 2000 ஒரு 15-16 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2008லயே we had a very big impact because of global recession. அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்தோம். இங்க வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசி காட்டனுக்கு டியூட்டி போட்டாங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பண்ணும்போது அகைன் இன்டர்னல் பாலிசி நம்மளது இங்க வந்து அப்புறம் இந்த லோப் சைடட் பாலிசின்னு சொல்லுவோம். ஒரு செக்டர் பெனிஃபிட்டுக்காக வேண்டி இன்னொரு செக்டருக்கு மேல டியூட்டி போடுறது, இந்த மாதிரி பண்றதுனாலையும் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். ஒரு கன்சிஸ்டன்சி பாலிசிங்கிறது இல்லாம இருந்தது. இது போக மேன்மேட் ஃபைபர் குளோபலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா, மேன்மேட் ஃபைபர் தான் ஆக்சுவலா வந்து குளோபலா வந்து லார்ஜஸ்ட் ஃபைபர் கன்சியூம்டு. நீங்க வந்து குளோபல் லெவல்ல ஃபைபர் கன்சம்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா 70% வந்து மேன்மேட் ஃபைபர் இருக்கும், 30% தான் காட்டன் இருக்கும். வேற இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிவர்ஸ். இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. பட் ஸ்டில் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் காம்படிட்டிவ்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா காட்டன்ல we are very strong because of home grown cotton and there was no duty. இப்பதான் வந்து இந்த 11% டியூட்டி போட்டிருக்காங்க. அதர்வைஸ் we were competitive. Whereas in synthetics, since we have very limited number of manufacturers in the country, 3-4 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, விஸ்கோஸ்க்கு ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து அந்த மொனோபலியா இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு கார்டல் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க இந்த ஃபைபர் பிரைஸ் எல்லாமே 25% வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தோம். பாலிஸ்டர் எல்லாம் we were expensive by 35%. அதனால வந்து நமக்கு growth almost flat சிந்தட்டிக்கை பொறுத்த மட்டும். டொமஸ்டிக்ல வந்து நமக்கு வந்து கன்சம்ஷன் வேற வழி இல்லை, நம்ம வாங்கிட்டு இருந்தோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அட்ரஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்டர்னலா பாலிசிஸ்ல வந்து இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்ட்டு ஒரு 4-5 வருஷம் போராடி லாஸ்ட் இயர் தான் எல்லா ரா மெட்டீரியலுக்கும் இந்த ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி அப்படிங்கிறத எடுத்தாங்க. ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டினா என்னன்னா, இன்னொரு கண்ட்ரியில கொண்டு வந்து இங்க கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணி they are causing injury to domestic industryங்கிறதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா. பட் இதெல்லாம் என்னன்னா லாபியிங்ல அவங்க நல்லா ப்ரூவ் பண்ணி they could get that shelter. So that also we got removed. அது முடிச்ச உடனே again BIS ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்தாங்க. கொண்டு வந்த உடனே குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆர்டர்னு ஒன்று போட்டாங்க. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆர்டர் யார் லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் நீங்க இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, எலிஜிபிள் சப்ளையர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க லைசன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா
they refused to give. BIS was advised not to give BIS certificate to the global suppliers from any part of the world. ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து லாஸ்ட் 2 years இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரகிள்டு லைக் எனி திங். ஸோ லாஸ்ட் 2 years நம்ம ஃபைட் பண்ணி சைமா சிட்டி டெக்ஸ்ப்ரோஸ்ல இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஏஐபிசி எல்லாமே ஃபைட் பண்ணி வி காட் த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆர்டர் ரிமூவ்ட் ஜஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் பேக். இது போக வந்து எக்ஸம்ஷன்ங்கிற பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸஸ்ல ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாம இருந்தது. ஸோ 2017 ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தப்ப காட்டனுக்கு அக்ராஸ் த வேல்யூ செயின் 5% கொண்டு வந்தாங்க. பட் சிந்தட்டிக்கு வந்து ரா மெட்டீரியலுக்கு 18%, யானுக்கு 12%, அதுக்கப்புறம் 5% போது டியூட்டி இன்வெர்ஷன் வர ஆரம்பிச்சது. அகைன் இட் வாஸ் அஃபெக்டிங் அவர் growth. So all these issues have been very recently addressed. Now only problem what the industry has is the 11% import duty on cotton. So இதுவும் வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். We hope we will get it removed soon. So this is one side. So டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெக்னாலஜி வந்து ஒன்லி வென் யுவர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா தான் வி கேன் கோ ஃபார் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் டெக்னாலஜி போகணும் அப்படின்னாக்கா. இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா வி ஆர் வெரி மச் லேகிங் பிஹைண்ட் இன் டெக்னாலஜி. பிகாஸ் நம்ம கேபிட்டல் காஸ்ட் கூட. கேபிட்டல் காஸ்ட்னா நீங்க இன்டர்நேஷனலா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 to 4%. whereas நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எடுத்துட்டோம்னா 9 to 12%. whether it is working capital or நீங்க வந்து கேபிட்டல் காஸ்ட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா. ஸோ ஒரு 7-8% வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் கூட இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம பிரைஸ்ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டி வருது when compared to our competitor. ரெண்டாவது எலக்ட்ரிசிட்டி ரேட், பவர் காஸ்ட் நம்மளுக்கு அதிகம். இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு எடுத்துட்டீங்கன்னா 9 ரூபா 30 பைசா, 9 ரூபா 40 பைசா ஒரு யூனிட் காஸ்ட் வருது. மீனிங் ஆல்மோஸ்ட் 11-12 cents வந்துருக்கு. வேறாஸ் கம்பீட்டிங் நேஷன்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா பவர் காஸ்ட் வந்து 2 to 4 cents. இங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து விண்டு மில்லு சோலாரு இதெல்லாம் போட்டு பவர் காஸ்ட் குறைக்கலாம், ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல பவர் வாங்கிக்கலாம்னாக்கா அதுக்கும் என்னென்னவோ சார்ஜஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கிராஸ் சப்சிடி சர்சார்ஜ், அடிஷனல் சர்சார்ஜ், டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட்டை கொண்டுகிட்டு வந்து அந்த பவர் காஸ்ட்டையும் நமக்கு வந்து காம்படிட்டிவா இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இந்த நட்ஷல் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டினியூஸா ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து ஒரு ஆக்சுவலா 2019 we had a privilege to have one discussion with honorable prime minister. ஸோ அப்போ ஒரு 5 மேஜர் ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூஸ் ஹைலைட் பண்ணணும். ஒன்று வந்து ஆன்டி டம்பிங், ரெண்டாவது வந்து இந்த எஃப்டிஎஸ் நீங்க சீக்கிரம் EU, US அண்ட் UK கூட எல்லாம் போட்டிங்கன்னா தான் நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரியோட போட்டி போட்டு நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிறது சொன்னோம். அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி ரேஷனலைசேஷன் வந்து மேன்மேட் ஃபைபருக்கு கண்டிப்பா பண்ணணுங்கிறதையும் இன்சிஸ்ட் பண்ணோம். இதெல்லாமே அட்ரஸ் பண்ணிட்டாரு. இன்னும் நமக்கு அட்ரஸ் பண்ணாம இருக்கிறது வந்து இந்த 11% இம்போர்ட் டியூட்டி வாஸ் brought in 2021. ஸோ அது ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது வந்து பெண்டிங் இருக்கு. பட் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு வந்து பவர் காஸ்ட், லேபர் காஸ்ட், அதே மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட். நமக்கு வந்து காட்டன் குஜராத்ல விளையுது, மகாராஷ்டிராவில் விளையுது, யானு தமிழ்நாட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஃபேப்ரிக்கு அகைன் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் மகாராஷ்டிரா. தென் நிட்டிங் எடுத்துட்டோம்னாக்க இங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். இங்க அகைன் பவர்லூம்ல இங்க தயார் பண்ற ஃபேப்ரிக் எல்லாம் ஃபார் ப்ராசஸிங் இட் இஸ் கோயிங் டு குஜராத் ஆர் மகாராஷ்டிரா. ஸோ இந்த லீட் டைம் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்புறம் அங்கிருந்து கார்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போகுது. 80-85% வந்து நமக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ தான். எம்எஸ்எம்இக்கு ஃபண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வி வெரி மச் லேக் இன் மாடர்னைசேஷன். ஸோ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரு 20% ஆஃப் கெப்பாசிட்டி கூட வந்து நம்ம கிட்ட லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் we have been highlighting. ஸோ இந்த ரீசன்ட் பட்ஜெட், லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்ல வந்து காட்டன் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக வேண்டி ஒரு ஸ்கீம் மிஷன் ஃபார் காட்டன் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இப்போ இந்த பட்ஜெட்ல கேபிட்டல் சப்போர்ட் ஸ்கீம் சொல்லிட்டு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சமர் ஸ்கீம் சொல்லி ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது போக இன்னும் ஒரு 3 ஸ்கீம் ஹேண்ட்லூமுக்கு, காதிக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ தேர் இஸ் அ மீட்டிங் இன் டெல்லி. ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங். ஸோ இந்த நியூ பாலிசிஸ் எல்லாம் எப்படி வருதுங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். அண்ட் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து வி ஹவ் மோர் சேலஞ்சஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹவ் ரா மெட்டீரியல்.
we don't have processing facility also here. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு வந்து இங்க காஸ்ட் வந்து அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேட்ஸ் லைக் குஜராத்தோ மகாராஷ்டிராவோ மத்திய பிரதேசோ இவங்கெல்லாம் வந்து they give huge incentives for new investment. வேறஸ் இங்க நம்ம இன்டகிரேட்டட் பாலிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கூட ஸ்டில் அவங்கள கம்பேர் பண்ணா நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல கிட்டத்தட்ட யான்லாம் எடுத்துட்டோம்னா 15 rupees வரைக்கும் நமக்கு வந்து காஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே சேலஞ்சஸ் இருக்கு, ஒன் ஆஃப்டர் த அதர் பீங் ஆர் அட்ரஸ்ட். இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வார் வந்து இட் ஹாஸ் பீன் அஃபெக்டிங் த ஹோல் வேர்ல்டு டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ். கொரோனா இட் அஃபெக்டட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years. ஆஃப்டர் தட் த ஜியோபொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ வந்து ட்ரேட் வார் அகெயின் லாட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டிஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குது. இப்போ கனடா கூட நம்ம எஃப்டிஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவோம்னு நினைச்சோம். பட் ஆனால் நமக்கு அந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ வந்ததுனால கனடா கூட பேச்சுவார்த்தையே நிறுத்திட்டோம். அதர்வைஸ் கனடா would have been one of the first countries where we would have entered into free trade agreement. EU வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்டா முடியும்ட்டு நாங்களே எதிர்பார்க்கல. யூஎஸ் ஆல்சோ ஐ திங்க் வி ஹவ் ரிசால்வ்ட். யூஎஸ்ஸுமே நம்ம வந்து இமேஜே பண்ணல. இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் தான் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டு. ஸோ இது வந்து இப்போ எஃப்டிஏ வந்து கன்க்ளூட் ஆயிடுச்சுன்னா then we can grow very fast. பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ ஈவன் இந்த கேபிட்டல் சப்போர்ட் ஸ்கீம்ல டீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க. அதாவது டெக்னாலஜி எக்ஸ்பான்ஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து நமக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, ஸ்கேல் எப்படி கொண்டு போகிறது, டெக்னாலஜி எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் வந்து மெஷினரி மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கொடுக்கணும், இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கணுங்கிறது தான் நவ் தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எகைன் என்னன்னா ஹவு டு ரெடியூஸ் த கேபிட்டல் காஸ்ட் அண்ட் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த யுவர் எபிட்டா. திஸ் வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் லுக்கிங் அட். ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு மேஜர் சேலஞ்ச் என்னன்னா 2027 அப்புறம் வந்து இப்போ நியூ லேபர் கோடு நமக்கு வந்தாச்சு. இந்த 29 லேபர் லாஸ் எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி 4 கோடா லேபர் கோடா கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் என்னன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இஎஸ்ஐ பிஎஃப் எல்லாமே சீலிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க. கிராஜுவிட்டி 5 years இருந்ததை 1 year பண்ணியிருக்காங்க. இனி வந்து நமக்கு இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் இருக்கிறதுனால நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இன்னைக்கு ஆஃப் த ரெக்கார்ட் சொல்லணும்னா 12 மணி நேரம் வேலை, வாரம் பூரா வேலை, ஓவர் டைம் அவங்க சௌகரியம் போல வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் எவ்ரிதிங் வில் பி யுவர் ஏஐ வில் டேக் கேர். உங்களுக்கு எல்லாமே லிங்க் பண்ணிடுவாங்க, ட்ராக் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கும்போது அந்த 8 மணி நேரத்துக்கு கேட் என்ட்ரிலேருந்து எக்ஸிட் வரைக்கும் தான் கணக்கு சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி நிறைய கம்பெனியில் அது வந்துருச்சு. ஸோ உள்ள என்ட்ரு ஆகுறதும் வெளியில போறதும் 8 மணி நேரம் தான் இருக்கணும். அவன் 8 மணி நேரத்துக்கு மேல கேம்பஸ்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷன் வந்து கொண்டு வர்றாங்க. அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து இப்ப லீவ் வித் வேஜஸ் கொடுக்கணும், நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸ் கொடுக்கணும். ஓவர் டைம் அப்படின்னாக்கா இப்ப இருக்கிறது வந்து 72 hours தான் நமக்கு வந்து ஓவர் டைம் வந்து பழைய லேபர் லா படி ஒரு குவார்ட்டருக்கு 3 மாசத்துக்கு 72 hours தான் நம்ம வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ கொஞ்சம் ஃபிக்ஸட் டேர்ம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் மாதிரி யூனிட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம். கான்ட்ராக்ட் லேபர் அவுட் சோர்சிங்குமே வந்து இனி அந்த கான்ட்ராக்ட் லேபர் அபாலிஷன் ஆக்ட், அதே மாதிரி பர்மனன்சி ஆக்ட் 480 days ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா 2 yearsல பர்மனன்ட்ங்கிறதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ நாளும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. பட் இப்போ யூரோப்ல வந்து நமக்கு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டோன்ட்டு வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. பட் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி என்ஃபோர்ஸ் யுவர் சோஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஸோ விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது 0 tolerance இன் செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கணுங்கிறத மேண்டேட்டரியா கொண்டு வர்றாங்க. அந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து விமன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் மற்ற கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு கொண்டு வர்றாங்க. நம்ம லேபர் லால என்ன சொல்லியிருக்குதோ, இப்போ என்னோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டோம்னா, அண்ட் இப்போ வந்து மினிமம் வேஜஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை, பட் மற்ற ஸ்டேட்ல இருக்கு. 2018லயே நியூ லேபர் கோடு கொண்டு வந்தப்ப 375 rupees as against 176 rupees. நேஷனல் ஃப்ளோர் லெவல் வேஜ் வந்து 176 தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அஃபிஷியலா இருக்கு. அதை 375 ரிவைஸ் பண்ணணும்ட்டு 2018லயே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. பட் அது வந்து 10வது லிவிங் வேஜஸ் போகணும்னு சொல்லிட்டு ILO ஸ்டடி எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லிவிங் வேஜ்னு வரும்போது இந்த 375ங்கிறது இட் மைட் பிகம்
450 or 500. மைக்ரண்ட் ஒர்க்கருக்கு நரேகா ஒர்க்கருக்கே இப்போ வந்து என்ன வேஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும். அதனால டெக்ஸ்டைல் ஜாபுக்கு அப்படின்னு வரும்போது என்னோட ஒப்பீனியன்ல யூல ஏபிசிடின்னு 4 ஜோன் இருக்கும். அன்ஸ்கில்டு, செமி ஸ்கில்டு, ஸ்கில்டு அண்ட் ஹைலி ஸ்கில்டுன்னு 4 கிரேட் இருக்கும். ஸோ 16 காம்பினேஷன் ஆஃப் வேஜஸ் வந்து வரலாம். பட் லோயஸ்ட் அன்ஸ்கில்டுக்கே வந்து the wages are going to be very high. So in that case அதுல வந்து ஒரு 30% வரைக்கும் நமக்கு வேஜ் காஸ்ட் கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ரெண்டாவது, ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய லாஸ் ஃபாலோ பண்ணாததுனால நம்ம டபுள் த டைம் ஓவர் டைம் வந்து கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் தோ வி ஆர் சப்போஸ் டு கிவ் அதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த 12 மணி நேரம் வேலை இது எல்லாமே வி ஹாவ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து டைம் அவைலபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் வரைக்கும் தான் இருக்கு. 2027ல we have to switch over to it. அதர்வைஸ் நம்ம எஃப்டிஏ சைன் பண்ணிட்டோங்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட முடியாது. இது இப்போ கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் மட்டும் நான் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா பத்தாது. இட் ஹேஸ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சீட். காட்டன் கார்மெண்ட் அப்படின்னா சீட்ல இருந்து லேபர் கம்ப்ளைன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தே ஹாவ் டு ட்ராக் இட். ட்ரேசபிலிட்டி வந்து வேணும். நம்ம வந்து என்ன வேஜஸ் கொடுத்தோம், என்ன பெனிஃபிட் கொடுத்தோம் எல்லாமே ஆதார் லிங்க் வந்து ஃபியூச்சர்ல கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் சோஷியல் ஆடிட்டிங் வந்து ரொம்ப பக்காவாக கொண்டு வர போறாங்க. அதே மாதிரி இந்த என்ஜிஓஸ் வந்து கொஞ்சம் கர்வ் பண்றதுக்காக வேண்டி அதுவும் வந்து சில டைரக்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இயூல கொண்டு வந்திருக்காங்க. CSDD அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்டிவ்ஸ் பேரு. ஸோ அதுவும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ 2027க்கு அப்புறம் வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பிகம் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம். ஸோ ரோல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி SDG சோஷியல் சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு ஒரு 17 கோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 6 கோல் வந்து ரிலேட்டிங் டு ஹியூமன். தென் யூ காட் என்வாயர்மெண்ட். என்வாயர்மெண்ட்லயுமே வாட் ஐ foresee இஸ் இந்த ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் எல்லாம் இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு சஸ்டைன். we have to go for marine discharge or saltless dyeing or waterless dyeing. இந்த மாதிரிலாம் போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வரும். ஸோ அது வந்து அகைன் காஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜுக்கும் மெரைன் டிஸ்சார்ஜுக்கும் பாத்தீங்கன்னா மெரைன் டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி 5 times காஸ்ட் ஆகுது ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ். ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட். திஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம் நான் டைரிஃப் பேரியர்ஸ். அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இது அகைன் பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ல வாட் வில் ஹேப்பன், வென் இட் வில் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது அன்சர்டனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. நம்ம கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோ ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இன் பாலிசி இருக்கணுங்கிறத we have been insisting. Unfortunately, it was not there. That is why we were struggling. Okay. So, but by and large, நிறைய ifs and buts இருந்தாலும் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ல now we are ready almost 90%. இன்னொரு 10% தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. So, we have got a very bright future as far as textile is concerned, provided we adopt industrial engineering. Industrial engineering வந்து இப்ப இந்த capital support scheme team schemeல வந்து industrial engineering government is going to extend support for textile and clothing industry, apparel industry or network. Okay, so that is another advantage we have. I think with this I will stop here. Any question I'll be glad to answer. Sir, good evening, sir. Sir, good evening. Ramchandran here. Yeah, good evening. Good evening. Sir, you are an expert in IED. Probably one of the toppest and celebrated person in IED studies. No, பலவித whether it's a composite mill or spinning weaving mill, கூட IED ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. Probably the influence of migrant labor இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து மைக்ரண்ட் லேபர் தே ஆர் ஆல் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரதர் தேன் ஒரு சாஃப்ட் இது கிடையாது. உங்களுக்கு ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ், ஒரு சாஃப்ட் ஒர்க்கர் கிடையாது. தேர் ஆர் சோ மெனி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஹேவிங் செட் தட், இப்போ நீங்கள் யூ ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் தி லேபர் கோட், நியூ லேபர் கோட், 4 லேபர் கோட், 29 ஆக்ட்ஸை வந்து முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. என்னை பொறுத்தவரை அது வந்து ஓல்டு வேல் இந்த நியூ பார்ட் தான் நினைக்கிறேன். இன்னொன்று வெதர் இட் இஸ் ஆன்டி லேபர் ஆர் ப்ரோ மேனேஜ்மெண்ட், என்னை பொறுத்தவரை ப்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைங்கிற மாதிரி என்னோட ஃபீலிங். ஹவ் வில் யூ டேக் இட் சார்? தேங்க்யூ. இல்ல இது வந்து நியூ லேபர் கோட் வந்து ஆக்சுவலா போத் ஹேவ் அட்வான்டேஜ். இது வந்து நீங்க இப்போ ஒரு அது ஹவு யூ லுக் அட் இட் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் இருக்குது.
இப்போ நீங்கள் வந்து பேஜ் கோடில் என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம், இப்போ சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், போனஸ் சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், பிஎஃப் சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இஎஸ்ஐ சீலிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வந்து வந்துட்டு இருக்குதுங்க. அது என்னன்னா கிரிட்டிசிசம் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அட் த சேம் டைம் சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ அதான் நமக்கு காஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே 30% கூடுது when you go for this. அப்போ 30% காஸ்ட் கூடுதுன்னா நமக்கு வந்து ப்ரோ லேபர் தான் அர்த்தம். அதே சமயத்தில் லேபர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய அவங்களோட டிமாண்ட் வந்து மீட் அவுட் ஆகலை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் வேஜ் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங்கில் பார்த்தா மினிமம் 1000 rupees வேணுங்கிறாங்க அவங்க. ஸோ 1000 rupees போனோம்னா ஹவு டு வி கம்பீட்? நம்பர் 1. நம்பர் 2, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர் வந்து அவுட்புட் வந்து இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டடி எடுத்தா அன்னைக்கு வந்து ஒரு 25,000 ஸ்பிண்டல் மில்லுக்கு 300 பேர் போதும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வருஷ கணக்கில் வித் யூனியன் இருந்த ஒரு யூனிட்ல இன்னைக்கு 700 பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அந்த 700 பீப்புளுக்கு இயர்லி 1000 பீப்புள் வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க. ஒரு ஒர்க்கரை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு மினிமம் 40,000 rupees ஆகும். நீங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு மச் மணி வி ஆர் வேஸ்டிங். ஸோ டைம் ஹஸ் கம் ஃபார் அஸ் டு கோ ஃபார் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். கொஞ்சம் நீங்க மைக்ரண்ட் ஒர்க்கரா இருந்தாலும் அவனுக்கு ஹவுசிங்லாம் அந்த காலத்துல எப்படி கொடுத்தாங்களோ அது மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அவனை ரீடைன் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கு. நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரியே இருக்குது அதுல. அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் யூ வில் நாட் கெட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் அட்டெண்டிங் டு பிரேக்ஸ் ஆன் எனி மிஷின். ஸோ அதே மாதிரி மெட்டீரியல் தள்ளுறதுக்கும் ஒர்க்கர் வந்து கிடைக்க மாட்டான். தே வில் ஒன்லி மேனேஜ் த மிஷின்ஸ். ஸோ எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ஏஐ கண்ட்ரோலு படித்தவன் தான் வந்து வேலைக்கு அவைலபிளாக இருப்பான். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து 30,000 ஆர்பிஎம் ஓட்டுறேன், 28,000 ஆர்பிஎம் ஸ்பின்னிங்கில் ஓட்டுறேங்கிறதெல்லாம் போய் யூ மே ஹாவ் டு கோ பேக் டு 16,000 18,000 போயிட்டு 0 பிரேக் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வரும். ஸோ இந்த லேபர் கோடை பொறுத்த மட்டும் யூ ஹாவ் by and large advantage both for the workers as well as for the management. பட் இன்னைக்குள்ள லேபர் சினாரியாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா since labor cost is going to increase by 30%, it is advantage for the workers. Any other question? இதுல ஏற்பட்ட சேலஞ்சஸ் இருக்கு. மார்க்கெட் ரொம்ப போரா இருக்கு. யூ ஆல்ரெடி செட் தட் நெகோசியேஷன், தி பவர் ஆஃப் நெகோசியேஷன் இஸ் வெரி பிக். ப்ராபபிலி இப்போ இந்த ரீசன்ட் பாஸ்ட் we got about the reduction of tax by 16% from US இதெல்லாம் இருக்கு. ரிட்டன்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் a distant dream. அது எப்படின்னு தெரியல நம்மளுக்கு. இப்படி இருக்கிறப்ப when there is a paucity of workmen, skilled workmen for textile industry, எப்படி what is the survival of the industry sir? சார் நீங்க இப்போ கோயிங் ஃபார்வர்டு டெக்னாலஜி தான் உங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 1 lakh ஸ்பிண்டில் அப்படின்னா 2000 ஒர்க்கர் இருக்கிற இடத்துல இன்னைக்கு வந்து ஒரு 300 பேர் 350 பேர் அப்படின்னு மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் டெக்னாலஜிலாம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. வெதர் டெக்னாலஜில வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் இருக்குதா, ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதாங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் வருது. ஃபியூச்சர்ல வந்து ஏஐ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நீங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. சைனாலாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் 2007 சைனா போனப்ப அவங்களோட வேஜ் லெவலும் நம்ம வேஜ் லெவலும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது. பட் இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து 3 times 4 times ஆகி போச்சு அங்கே வேஜ் லெவல். அதனால வந்து அவன் லேபர் வந்து அன்னைக்கே ரொம்ப குறைவாக தான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தான். இன்னைக்கு வந்து சுத்தமா லேபரே இல்லாத அளவுக்கு எல்லாம் ஆட்டோமேஷன் கொண்டுட்டு போறாங்க. ஸோ நம்மளுமே வந்து வி வில் கோ ஃபார் மோர் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன். இட் வில் பிகம், நீங்க வந்து அது டிசைரபிள்லாம் கிடையாது, மேண்டேட்ரியா வந்துடும். ஒரு காலத்துல வந்து எனக்கு ஆட்டோ கோனர் வரக்கூடாது, ஓப்பன் அண்ட் ஸ்பின்னிங் வரக்கூடாது, லிங்க் ஓனர் வரக்கூடாது, ஆட்டோ டாப்பர் வரக்கூடாது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் போயிடும்ட்டு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு அதெல்லாம் பாட்டம் லைன் ஆகி போச்சு டெக்னாலஜியில. ஸோ டெக்னாலஜி வந்து ஃபியூச்சர்ல மோர் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன், லெஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது பீப்புள் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து குறைவா இருக்கும். பட் பீப்புள் வில் பி எக்ஸ்பென்சிவ். தட் இஸ் அ பாயிண்ட். ஸோ டெக்னாலஜின்னு சொல்லி டெக்னாலஜி எடுத்தோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பி ஆன் தி ஹையர் சைட். அப்புறம் அதோட சர்வீஸ் அதெல்லாம் தட் இஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் இன்டு பிக்சர். இல்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் யூனிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒரு ஓவர் அ பீரியட் வந்து இட் ஓன்ட் பி வயபிள். உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வேணும். இன்னைக்கு பவர்லூமே வந்து கெட்டிங் க்ளோஸ்ட் எவரி இயர். வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடே பவர்லூம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் பவர்லூம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு.
ஸோ அப்படின்னா நம்ம துணி தயார் பண்றது வந்து குறையில, துணி தயார் பண்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. வி வில் கோ ஃபார் ஏர் ஜெட் லூமு, வாட்டர் ஜெட் லூமு, உங்களுக்கு ராப்பியர் லூமு, இந்த மாதிரி ஷட்லஸ் லூம் வந்து ஈவன் டீசென்ட்ரலைஸ் செக்டரு அல்லது ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல வந்துட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வந்து வித் ஆட்டோமேஷனோட கன்சால்டேட் ஆயிருங்க. டெக்னாலஜி ஓல்டு டெக்னாலஜி வச்சுட்டு எனக்கு வந்து நான் வந்து மாட்டு வண்டியில தான் போவேன், குதிரை வண்டியில தான் போவேன், ஆம்னி பஸ்ஸஸ் இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு நீங்க அதில் போவேன்னா அதுக்கு வந்து இருக்காதுங்க. ஸோ டெக்னாலஜி வந்து வாட் எவர் வி ஹேவ் இன் மை ஒப்பீனியன் ஒரு 50% வந்து வாட் வி ஹேவ் ஆர் ஆல் அவுடேட்டட் டெக்னாலஜி. வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் மாடர்ன் டெக்னாலஜி வேர் less of human beings are required because people are not available. இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கருமே வாட் வி ஆர் காலிங் அன்னைக்கு வந்து விமன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து நமக்கு அபண்டண்டா கிடைச்சாங்க, வச்சிருந்தோம் ஹாஸ்டல் விமன் ஒர்க்கர்ஸ். இன்னைக்கு அது இல்லை. சேம் வே நீங்க பீகார், சத்தீஸ்கர் எல்லாம் வந்து இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் வந்துட்டு இருக்காங்க. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தே ஒன்ட் பி அவைலபிள். வெனிசே அடுத்த ஜென்ரேஷனுங்கிறது ரொம்ப நாள் கழிச்சுலாம் இல்லை, இன்னொரு 7-8 வருஷத்துல இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கரே அவைலபிலிட்டி இருக்காது. அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா லோக்கல்ல வந்து நம்ம கிராஜுவேட்ஸ் எடுத்து அவர் ஓன் பீப்புள். இப்போ நீங்க ஒரு 1000 பேர் வச்சிருக்கிற இடத்துல ஒரு 200 பேரை வச்சு நீங்க மேனேஜ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தான் வருங்க. Okay, sir. Thank you very much, sir. My last question: how will you see textile industry by 2030, sir? Pardon? 2030? How will you see the textile industry by 2030? 2030, I am very, very optimistic. We are going to double our business size. நீங்க வந்து இப்போ திருப்பூரா, கோயம்புத்தூரா எல்லாமே டபுள் ஆகுங்க. உங்களுக்கு வந்து மேபி சில கிளஸ்டர் வந்து காணாம போகும், சிட்டிக்குள்ள இருக்காது. அவுட் சைடு வந்து அர்பன் ஏரியாவில் நிறைய, செமி அர்பன் ஏரியாவிலையும் ரூரல் ஏரியாவிலையும் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வரும். பட் அட் த சேம் டைம் டெக்ஸ்டைல் ஹஸ் காட் அ வெரி பிரைட் future. There is no doubt about it. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Okay. Anybody else? Any other questions? We can close. So at the outset, as chairman of TCD and also council member of Coimbatore Productivity Council, I thank each and every one of you for actively participating in the Coimbatore Productivity Week and Conclave and attending in large numbers. Over to Bhavani or CPC, whoever is available. Dharani or somebody. யார் இருக்கீங்க? யாராவது இருக்கீங்களா? சார் கார்த்தி. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay. Okay. Thank you. Thank you, for sir. and all. Wish you all the best. Thank Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.